वाहिगुरु साहिब जी शांत सुन यार हमारे सज्जन। तो चलना। वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जैत सरी महला पंजवा शांत घर पहला श्लोक। दर्शन प्यासी दिन सरात चितवा अन दिन नीत। दर्शन प्यासी दिन सरात चितवा अन दिन नीत। खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत। खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चौजी प्रीतम सर्व कला समर्थ अमृत दाते सरबंस दानी लोक प्रलोक दे सहायक दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज साहब जी दी साजी नवाजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। आपां मड भागी हाँ जिन्हां ते तरस करके सतगुरु जी ने आपां नूं मनुखा जन्म बख्शिया। फिर कृपा करके अपने पवित्र उस स्थान की यात्रा ताहीं प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखा भव लयो जिथे आप जी ने पवित्र अवतार धारिया उस पवित्र तख्त साहब जी की यात्रा बख्शी है। सो होर वड भागी हाँ जो आप सतगुरु जी की कृपा नाल संत पुरब मना रहे हैं। पहला दशमेश पातशाह महाराज साहब जी का जो पवित्र अवतार गुरपुरब है जो धर्म की रक्षा वास्ते जुर्म का नाश करने वास्ते गरीब नवाज जी ने खालसा पंथ प्रगट करने वास्ते खंडे के अमृत की दात बख्शण वास्ते जिथे प्रगट किया पवित्र गुरपुरब मनाया। फिर हुण महापुरखों का संत पुरब मना रहे हैं। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज साहब की कृपा दे नाल सतगुरु जी के पवित्र दर्शन दीदारे तख्त साहब जी की पवित्र यात्रा और गुरमुख प्यारे गुणी ज्ञानी रागी सो उच्चे जीवन वाले कमाइयां वाले गुरमुख प्यारिਆਂ की रसना तो अमृत बचन सुन करके होर अपना जन्म सफला करांगे। ਇਹ सतगुरु जी ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਠੀਕ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਸੋਂ मध तक सतगुरु जी की कृपा दे नाल समाप्ति होवेगी। सो गरीब नवाज सच्चे पातशाह की कृपा नाल नावें पातशाह जी के पवित्र शब्द अज तड़के कलकत्ते संपूर्ण होए सन। जो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज साहब जी इत्थे जदों आप पहुँचे सन तो इत्थों दीआं संगतां ने बेनती की सी गरीब नवाज सच्चे पातशाह सानू कोई पवित्र उपदेश बख्शो। ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ सतगुरु जी ने जैतसरी राग दे विच ये 3 शब्द इसे पवित्र स्थान ते इत्थों दीआं संगतां नूं निहाल करन वास्ते बख्शे सन। सो हुण अगे सतगुरु पंजवें पातशाह महाराज साहब दे शंत आरंभ हो रहे हैं। जैतसरी महला पंजवा शंत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक। जैतसरी राग दे विच पंजवें पातशाह महाराज साहब जी शंत जस रूप बाणी आप उचार रहे हैं। शंत काव ते संगीत जिस दे विच रले होण ਉਹ महाराज साहब जी पवित्र बाणी आप फरमा रहे हैं। पहले घर सुरताल दे विच सो वस्तु निर्देश रूप मंगल आप जी ने कृपा करके आरंभ विच फरमाया है जो सारे श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी विच 523 वारी आया है। सो जिस दे विच अपने सतगुरां दी होंद प्रगट की है अथवा परमेश्वर का निर्णय किया है। सो एक जो जाति विजाति सुगत भेद रहत है देश काल वस्तु प्रछेद रहत है जिस के मुकाबले ते होर कोई दूजा नहीं जो अद्वैत रूप है। ओंकार जो सारिਆਂ ਦਾ प्रकाशक है सतगुर प्रसाद सतगुरां की कृपा करके प्राप्त होंदा है जो एको एक है सत स्वरूप है गुरु चेतन स्वरूप है प्रसाद आनंद स्वरूप है। सो सारिਆਂ ਦਾ प्रकाशक है वो साडा एक वाहिगुरु है। सो सतगुरां की कृपा करके उसकी प्राप्ति है। आप कृपा करके अगे श्लोक फरमाउंदे हन। श्लोक छंद का नाम है स्वै स्वरूप रूपी लोक की प्राप्ति कराने वाला जोड़ा होवे। श्लोक जिस दे विच जस है परमेश्वर का
ਸੋ ਐਸਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ। ਸੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਆਪ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸੋ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਮਗਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਲਾਪ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵੀ ਇਸਤੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਤਿਹਾਈ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੋਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਦਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਸੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਨ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੁਪਨ ਚਰਿਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਾਨਕ ਬਨੇ ਵਿਚਿੱਤਰ, ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਚੇਤਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚਾਤਰਿਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਅੱਖੀਆਂ ਉਗਰ ਗਈ, ਭਾਈ ਜਲ ਮੀਨ ਗਤ ਬਿਰਹੋਂ ਜਗਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ ਬਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ। ਉਸ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਥਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਰਸ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਸੋ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੌਤਕ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੋਰ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਰਹਿਤ ਚ ਤਿਆਰ ਪੁਰ ਤਿਆਰ, ਰਹਿਤ ਸਹਿਤ ਜਾਂ ਪਾਂਚੋ ਮਿਲੈ ਮਮ ਸਰੂਪ ਤਹਿ ਦੇਖੋ ਭਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਉ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਓ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਪਰਣ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਛਕਿਆ। ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਜੂਰ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 53 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਸੋ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ। ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਐਸੀ ਪਿਆਸੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, 4 ਪਹਿਰ 4 ਜੁਗਹਿ ਸਮਾਨੇ, ਰੈਣ ਭਈ ਤਬ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦੇ 4 ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ? ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, 3 ਰੂਪ ਹੈ ਮੋਹੇ ਕੇ, ਸੁਨੋ ਨੰਦ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ ਤੋਹੇ ਸਮਝਾਏ। ਸਾਡੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਏਕ ਰੂਪ ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਪਰੈ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਜਹ ਵੇਦ ਉਚਰੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਦ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹੇ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਸੋ ਏਕ ਰੂਪ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪਰੈ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਜਹ ਵੇਦ ਉਚਰੈ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੋਰ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਸ ਨਿਤ ਉਠ ਭੋਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੁਰੈਤਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸੀਆ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ, ਨੂਰਦਾਰ ਹਰ ਚਿਸ਼ਮ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਰੂਹਦਾਰ ਹਰ ਜਿਸਮ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸ ਪਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਣੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ 3 ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਧਿਆਤਾ ਮੇਰਾ ਅੰਤਾਕਰਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸਤੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਨ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਸਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇਗੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਆ ਸਹਾਈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ ਵੇਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ,
ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨੇ ਹਾਲਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋਂ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਾ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਬ ਰਾਇਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਰਸ। ਚਿਤਵੋਂ ਅਨ ਦਿਨ ਨੀਤ, ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਚਿਤਵੋਂ ਚਿਤਵਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨ ਦਿਨ ਦਿਨੇ ਰਾਤ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੰਦਰ ਚਰ ਕੈ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੋ, ਨੈਣ ਨੀਰ ਭਰ ਆਇਓ। ਰਾਗ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਜਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਲ ਵਹਿ ਵਹਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖੈ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਵਹਿ ਚੱਲੈ ਜੀਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਵਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਕਣ ਵਰਸਾ ਰੁੱਤ ਆਏ, ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਸਹੁ ਭਾਵੈ, ਪਿਰ ਪਿਰ ਦੇਸ ਸਿਧਾਏ। ਪਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੈ, ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਵੈ, ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਏ। ਸੇਜ ਇਕੇਲੀ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ, ਮਰਨ ਭਾਇਆ ਦੁਖ ਮਾਏ। ਹਰ ਬਿਨ ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਕਹੋ ਕੈਸੀ, ਕਾਪੜ ਤਨ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਕੰਤੀ, ਪਿਰ ਕਾ ਅੰਕ ਸਮਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੱਪੜੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੋਜਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਾਧੀ ਰੂਪੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਆਪ ਤਰਸ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹਾਲਤ ਹੈ ਆਹ ਸਰਦੋ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦੋ ਨੈਣ ਤਰ, ਕਮ ਗੁਫਤਨੋਂ ਕਮ ਸਰਦ ਕਮ ਖੁਰਦਨੋਂ ਦਸਤ ਸਰ, ਬੇਕਰਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ। ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਹੈ। ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਹੌਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ। ਨਾ ਮੈਂ ਰੂਪ ਨਾ ਬੰਕੇ ਨੈਣਾ, ਨਾ ਕੋਲ ਢੰਗ ਨਾ ਮੀਠੇ ਬਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਿਤਵਾਂ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਹਾਲੇ, ਚਕਵੀ ਸੂਰਜ ਹੇਤ ਹੈ ਮਿਲ ਹੋਣ ਸੁਖਾਲੇ। ਨਿਹੋਂ ਕਵਲ ਜਲ ਜਾਣੀਏ ਖਿੜਮੂਹਨ ਦਿਖਾਲੇ, ਨਾਰ ਪਧਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸੰਭਾਲੇ। ਮੋਰ ਬਬੀਹੇ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ, ਤੀਨ ਮਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭੈ ਨਾਲੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚਿਤਵਣੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ, ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ। ਖੋਲ ਕੇ ਕਪਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਦੋਈ ਪੱਟ ਜੜੇ, ਆਸਾ ਤੇ ਸੰਸੇ ਦੇ ਅੰਦੇਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਜੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਜੰਦਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦਾ ਕੁੰਡਾ, ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਦੇ ਤਖਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਂ ਕੋਸਾਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਸਨ ਅੜੇ ਹੋਏ, ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ, ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਚਤਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ, ਸਵਯੰ ਭਵ ਸਮੂਹ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ। ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਤ ਸ਼ੰਤ ਜਸ ਰੂਪ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੰਤ ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜੀ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ।
ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਰਾਂ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਨੂੰ ਹਨ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਸ ਮੋਹਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕੀਮਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤਾਈ ਹਾਂ ਫਿਰਾਂ ਖੋਜੰਤੀਆ, ਅਸੀਂ ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ 10 ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ, ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 10 ਪਾਓ, ਤੇ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ 10 ਪਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰੋਗੇ? ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੀ ਉਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹਉ ਤਿਸ ਪਾਇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ, ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਕਮਾਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੀ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਧੀ ਜੀ ਬਿਰਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੇ ਭੋਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਨੈਣ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਨਿਰਖਤ ਨੈਣ ਰਹੇ ਰਤਵਾਈ, ਲਾਲੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਵਣ ਬਣੀ ਨੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ, ਕਵਣ ਰੰਗ ਤੂੰ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰ, ਵਿਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰ, ਸੁਰਤੀ ਸਿਮਰਤੀ ਮਮਈ ਆਗਿਆ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਭੀ ਨਾ ਧੀਰਜੈ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਸੋ ਹਉ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੈ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਵਹਿ ਚੱਲਾ ਜੀਓ। ਓਡੀਨੀ 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 ਕਬ ਘਰ ਆਵਰੀ, ਸਰਨ ਸੁਹਾਗਨ ਚਰਨ ਸੀਸ ਧਰ, ਲਾਲਨ ਮੋਹਿ ਮਿਲਾਵੋ ਕਬ ਘਰ ਆਵਰੀ। ਓਡੀਨੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ, ਓਡੀਨੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਡੀਨੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਰੀਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੂਪ ਸਖੀਓ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਹਨ ਤਤਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੜਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਉ ਸਾਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਐਸਾ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੀਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਮੱਛੀ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਇਹ ਨਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੱਛ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੀਨ ਹੈ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਵੈ ਤੇ ਸੰਤੀਆ, ਅਥਵਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬਬੀਹਾ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੰਤੀਆ ਤਿਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਛੱਤਰ ਦੀ ਵਰੀ ਹੋਈ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਹੀ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਬੀਹੇ ਦੇ ਤੇ ਮੇਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਨੇ ਨਿਆਈ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਭੇਦ ਨਿਸ਼ਚੈ ਰੂਪੀ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਰੂਪੀ ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਤੇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਹਰੇਕ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹਨ?
ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ, ਜਿਨ ਪੰਚ ਮਾਰ ਬੇਦਾਰ ਗੁਦਾਰੇ ਸੋ ਪੂਰਾ ਏ ਕਲੀ ਰੇ। ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਥਾਈਂ ਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਗੁਰੂ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਗਲੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝੰਤੀਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਰੂਪੀ ਤੇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰੂਪੀ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮੱਛ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਹ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਰ ਵੇ ਪ੍ਰਿਆ ਹੱਬੇ ਸਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਵੇ, ਬੜੇ ਲਾੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਤੀ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿੱਤਰ ਹਮਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਯਾਰ ਵੇ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਯਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਆ ਹੱਬੇ ਸਖੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤਵੇਤੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹੀ ਨਾ ਜੇਹੀਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹਾਂ, ਅਦਨੀ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀਣੀ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਹਾਂ, ਲਟਰੀ ਮਧਰੀ ਠਾਕੁਰ ਭਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਯਾਰ ਵੇ ਹਿਕ ਡੂ ਹਿਕ ਚਾੜਾ, ਯਾਰ ਵੇ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਿਕ ਡੂ ਹਿਕ ਚਾੜੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਕੋਈ ਸਰਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਧਿਆਸਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਤ ਤੋਂ ਦੇ ਸੋਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਟ ਸੰਪत्ति ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਖ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਚਾਰਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਤਵਾ ਪਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾ ਭਾਵਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸਨ ਸਖਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੰਦੀ ਆ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿਕ ਦੂ ਹਿਕ ਚਾੜਾ, ਹਿਕ ਦੂ ਹਿਕ ਚਾੜੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਉ ਕਿਸ ਚੇਤੇ ਹੀਆ, ਹਿਕ ਦੂ ਹਿਕ ਚਾੜੇ ਅਨਕ ਪਿਆਰੇ, ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਹਉ ਕਿਸ ਚੇਤੇ ਹੀਆ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੀ ਤੁੱਛ ਕਿਸ ਦੇ ਚੇਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਚੇਤੇ ਆਵਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਕੋਈ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ 25-25 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ 50-50 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਕੋਈ 36-36 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕਈ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਇੱਕ ਤੈ ਲਿਵੈ ਮੰਨੇਨ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਅਜਰ ਜਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਦੇਹ ਦਿਆਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਐਸੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੀ ਤੁੱਛ ਕਿਸ ਦੇ ਚੇਤੇ ਹਾਂ। ਹਿਕ ਦੂ ਹਿਕ ਚਾੜੇ ਅਨਕ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਅਨਕ ਪਿਆਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਰਾਣੀਆਂ ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਉਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਤੀ ਦੇ। ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ, ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਾਸ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਤ, ਆਪਣਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਸੋ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਉ ਉਠੰਦਾ, ਛੈਲ ਲੰਘੰਦੇ ਪਾਰ ਗੋਰੀ ਮਨ ਧੀਰਿਆ।
ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਦੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਅ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਰਦ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਦੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਉਠੰਦਾ, ਸਭ ਸੁਹਾਗਣ ਮਾਣ ਰਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇਵਹੁ ਰਾਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਤਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭੇਦਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਅ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੰਡੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨੇਤਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਨੇਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਰਲੋਚਨ ਵਿਚਾਰਾ ਤਰਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਧੰਨਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਵਿਚੋਲਾ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਤਾਸ ਪਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ? ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਮੈਂਡਾ ਲਾਲ ਰੀਝਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤਤਵੇਤਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂਡਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ ਰਿਝਾਇਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ। ਹਾਂ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਨ ਡੇਹੀਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੇਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣ ਬਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣ। ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਨਕ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣ ਬਿਨੋ ਸੁਹਾਗਣ। ਹੇ ਤਤਵੇਤਿਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਓ, ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਮੂੰਹ ਦੱਸ ਦਿਖਾ ਫਿਰ ਕੇਹੀਆ। ਮੂੰਹ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਦਿਖਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਕੇਹੀਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਰ ਪਿਆਰਾ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਯਾਰ ਵੇ ਫਿਰ ਆਪਣ ਭਾਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਜਿਗਿਆਸੂ, ਹੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਮਨਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਕਿਛ ਨੀਸੀ ਛੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਛ ਨੀਸੀ ਛੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ੰਦਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣ ਬਾਪਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ, ਸਰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਯਾਰ ਵੇ ਤੈ ਰਾਵਿਆ ਲਾਲਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ, ਤੂੰ ਰਾਵਿਆ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਵਿਆ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਲਾਲਨ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਮੂੰਹ ਦੱਸ ਦਸੰਦਾ। ਮੂੰਹ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਸੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦੱਸ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਨ ਤੈਂ ਪਾਇਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂੰ ਲਾਲਨ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੰਕਾਰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਤਪਸਵੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੰਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਬੜ ਕਵ ਕੁਲੀਨ, ਹਮ ਪੰਡਿਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਭੈ ਨਾ ਨਾਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਮੇਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਲਾਲਨ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਟ ਕਰਕੇ। ਜੈ ਧਨ ਭਾਗ ਮਥਾਣੇ। ਜੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋ ਮੱਥੇ ਦੇ ਧਨ ਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ ਹਨ, ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਧਨਤਾ ਯੋਗ ਭਾਗ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਮੇਟ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਹਾਂ ਪਕੜ ਠਾਕਰ ਹਾਂ ਕਿੱਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਤਾਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਣ, ਇੱਥੇ ਹੰਗਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੀਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਠਾਕੁਰ ਹਾਂ ਕਿੱਦੀ, ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪੀ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਠਾਕੁਰ ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਰਾਓ ਜਬ ਸੇਜਾ ਆਵਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧੀਰਜ ਖਿਮਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਮਰਤਾ ਗਰੀਬੀ ਆਦਿ ਕੋਈ ਗੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਬਖਸ਼ ਲਈ ਆਖੇ ਨ ਮਾਹੀ। ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਿਰਾਲੀ, ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਚਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਵਿਦਾਰਿਓ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਮੇਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਣ ਹਾਰ ਤੈਂ ਪਾਇਆ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਤੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿਸ ਹੱਬੋ ਕਿਛ ਸੁਹੰਦਾ, ਸੋ ਤਿਸ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਹੱਬੋ ਕਿਛ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਹੰਦਾ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਜ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭ ਹੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਦਾ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧਨ ਤਾਂ ਯੋਗ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੂਪ ਜੋ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਗ ਪਧਾਰ ਵਸੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਧਾਰ ਭਰਤਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਹਰ ਜਿਉ ਵਸੈ ਸੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਂਡਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਖੀ ਵਸ ਆਇਆ ਫਿਰ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਰੀਤ ਭਲੀ ਭਗਵੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਭਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਰਣਾ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗ ਵਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗ ਨਾ ਟਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗ ਨਾ ਟਲਿਆ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਆਨੰਦ ਕਦੇ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਰ ਪਾਇਆ ਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਿਆ ਨਾ ਜਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਾਰ ਵੇ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸੁਖਿੰਦੀ, ਯਾਰ ਵੇ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਨਿਤ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁਖਦੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਤ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁਖਦੇ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸਾ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਉਹ ਦਾਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਸੁਖਦੇ ਸੀ, ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਡ ਜਾ ਕਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁਖਦੇ ਸੀ ਨਿਤ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਇਆ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਿਸ ਵਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਜੀ ਵਾਧਾਈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਰਹਿਸ ਥੀਆ, ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਰਹੱਸ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹੱਸ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹੱਸ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦਇਆਲ ਸਦ ਨਵ ਰੰਗੀਆ, ਸੋ ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਨ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ना यो बूढ़ा ना यो बाला, ना इस दुख नहीं जम जाला। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दा तार। सदा वास्ते नवें तो नवें स्वरूप वाला नवें रंग वाला जिहड़ा है वो परमेश्वर पति प्राप्त कर लिया है। वड भाग पाया गुर मिलाया। सो इस प्रकार हाँ जी, वड भाग पाया गुर मिलाया। हाँ जी, साध कै सत संगिया। वड भाग पाया साध कै सतसंगिया। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਵੱਡ ਭਾਗ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ? ਸਾਧ ਕੈ ਸਤਸੰਗੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ। ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ। ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਜੀਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰਾਮ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ। ਕਿਤ ਮੁਖ ਤੁਧ ਸਾਲਾਹੇ। ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਖਿਨ ਮਾਹੀ। ਨੌਨਿਦ ਪਾਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਵਰ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ਜੀ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ। ਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਮਨਸਾ ਜਿਹੜੀ ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇ। ਮਨਸਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਆ ਅੰਕ ਅੰਕ ਮਿਲਾਈ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੰਕ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਕ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਕ ਪਹਿਲੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਅੰਕ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਜ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ ਕਿੰਬਾ ਹੋਏ ਮਹੋਏ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸੁਖੇਂਦੀ। ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁਖ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਗਿਆਸਣ, ਸਾ ਮੈਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਉਹ ਦਾਤ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਖਿਆਤਤਾ ਦੀ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਰ ਪਾਇਆ। ਵਿਨਾਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਾਰਾ ਨਾ ਜਾਇਆ। ਉਹ ਦਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਖਿਆਤਤਾ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ। ਪ੍ਰਿਆ ਅੰਕੇ ਅੰਕੋ ਮਿਲਾਈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸੁਖੇਂਦੀ। ਸਾਵੈ ਗੁਰ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਬੱਤ ਜਥੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਹੁਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਥਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 8 ਵਾਲੇ ਦਿਨ 26 ਮਾਘ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਢਿੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਢਿੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਭਲਕ ਭਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੁਸ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।